युक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टतो तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवविभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति यस्तरुणीकराग्रविगलितकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनागलहरी निर्वाणनिरव्याकुलम् त्रस्तनिबद्धनीलविलसद्गोपी सहस्राव्रतं हस्तनियस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय रानी राधिका जय जय सुंदर श्याम जय जय ब्रज की गोपिका सब विध पूर्ण का। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं,
लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, और यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, और यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल रे, जय जय राधारमण हरि बोल। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं। ॐ मङ्गलं ओंकारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं गुरुदेव मङ्गलं
बोलो सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञની સપ્તમ દિવસની વ્યાસ પૂજન માટે વ્યાસ પૂજન ઓમ નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયત પત્ર નેત્ર येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वल्लभाधीश की जय। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन गुरु जी घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन गुरु जी घर आएंगे। हम तो हैं गुरु जी के सदियों से दीवाने रे। हम तो हैं गुरु जी के सदियों से दीवाने रे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन गुरु जी घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन गुरु जी घर आएंगे। ओम ओम नमो भगवते ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां
आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं अंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री शुक उवाच। सत्राजितस्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો રૂકમિણીજી સાથે વિવાહ થયો. રૂકમિણીજીથી પ્રદ્યુમ્નજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. દશમ સ્કંદના 56મા અધ્યાયથી પ્રભુના અન્ય વિવાહોની વાત આગળ વધે છે. ટૂંકમાં કથા પ્રસંગ જોઈએ અને પછી એમાંથી આપણે સામાજિક અને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ શું પામવાનું છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. દ્વારિકાની સભામાં સત્રાજીત નામના એક યાદવ હતા. શ્રી કૃષ્ણના સગા થાય. સૂર્યના પણ મિત્ર હતા સત્રાજીત, અને સૂર્યએ મિત્ર ભાવે સત્રાજીતને સ્યમંતક નામનો એક મણિ ભેટ આપ્યો હતો. આ મણિનો પ્રભાવ એવો કે જ્યાં હોય ત્યાં કોઈ દિવસ દુકાળ ન પડે, કોઈ અતિવર્ષા ન થાય, રેલ કે પૂર ન આવે, રોગચાળો ન ફેલાય. અને ઉપરથી આ મણિ રોજ 8 ભાર, જૂના કાળનું વજનનું માપ છે, 1 ભાર એટલે 20 તોલા, 8 ભાર સોનું આપે એટલે રોજનું 160 તોલા સોનું આવે.
એક તોલામાં કેટલું 12 કે 11 ગ્રામ હોય ને, 11 પોઈન્ટ શું, લગભગ 2 કિલો જેટલું સમજો ને રોજનું. 160 તોલા એટલે 1.5 થી 2 કિલો જેટલું સોનું રોજ જેને ત્યાં આવતું હોય. મને દેખાય છે કેટલાક લોકોના આંખની આમ ભ્રમરો ઊંચી થઈ ગઈ. એની સંપત્તિ ક્યાં જઈને ઊભી રહે? અને એટલી સંપત્તિ જો હોય તો એને સાચવતા પણ આવડવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર કે સત્રાજીત પાસે એ યોગ્યતા નથી. સભામાં બેઠા હતા, એક વખત વાતમાંથી કંઈક વાત નીકળી. પ્રભુએ સત્રાજીતને સૂચન કર્યું કે તમારી પાસે તો ઘણા વખતથી આ મણી છે, તમને ખૂબ લાભ થયો, હવે આ મણી તમે રાજ્યની તિજોરીને આપી દો તો એના જે શુભ પરિણામ છે કેવળ તમારા ઘર પૂરતા મર્યાદિત ન રહે અને આખા રાજ્યને એની અસર પ્રાપ્ત થાય. સત્રાજીતને એમ કે રાજ્યની તિજોરીના બહાને કૃષ્ણ મારી પાસેથી મણી લઈ લેવા ઈચ્છે છે. સત્રાજીત ના ન પાડી શક્યા, પણ હા એ ન પાડી. અને એની બોડી લેંગ્વેજ પરથી ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આને બહુ ઈચ્છા નથી આપવાની. ભગવાને વાતને પડતી મૂકી. કૃષ્ણને ક્યાં કંઈ સ્વાર્થ હતો. સમય વીત્યો. સત્રાજીતે આ મણી પોતાના ભાઈ પ્રસેનને પહેરવા માટે આપ્યો. ગળામાં મણી પહેરીને પ્રસેન જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો હશે. 4-6 દિવસ વીતી ગયા, પ્રસેન પાછો ના આવ્યો. તપાસ કરાવી તો જંગલમાંથી પ્રસેનનો મૃતદેહ મળ્યો અને એના ઉપર પેલો મણી નહોતો. સત્રાજીતે બંધ બેસતું બધું જોડી દીધું. નિર્ણય પણ પોતે લઈ લીધો અને સમાજમાં કહેવાની શરૂઆત કરી કે શું કહીએ, આમ તો કંઈ કહેવા જેવું છે નહીં, બીજા કોઈને તો ન કહેવાય, પણ તમે મારા નજીકના છો એટલે હું તમને કહું છું, તમે કોઈને કહેતા નહીં. કૃષ્ણે મારી પાસે મણી માગ્યો તો મેં ન આપ્યો. જુઓ એમણે શું કર્યું, મારા ભાઈને મારી નંખાવ્યો અને મણી ચોરી લીધો છે. બેસી જાઓ ને ભરતભાઈ, ત્યાં બેસો ને, શું ફરક પડે, બેસો. પ્રિય સ્વજનો, આપણે જેને સમાજ કહીએ છીએ ને, ખરેખર તો એક એવું બખડ જંતર છે કે એમાં વાત એક જણને કરો એટલે બધાને ખબર પડે. અને એમાં જો વાત ઉપર લેબલ લગાડો કે કોઈને કહેતા નહીં, તો બહુ જલ્દી બધાને ખબર પડે. કર્ણોપકર્ણ વાત કૃષ્ણ પાસે પહોંચી. ભગવાને પોતાના નજીકના સાથીદારોને, વિશ્વાસુ લોકોને ભેગા કર્યા અને કહ્યું કે આપણા વિશે દ્વારિકામાં આવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે આપણે પ્રસેનને મારી નંખાવ્યો, મણી આપણે ચોર્યો, શું કરવું જોઈએ હવે? ડેમેજ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ. એક અભિપ્રાય એવો આવ્યો કે હવે આપણે મોટા છીએ, સમાજમાં આટલા પ્રતિષ્ઠિત થયા એટલે આવા અમુક લોકો તો ગમે તેમ બોલ્યા કરે, આપણે કંઈની બહુ ચિંતા કરવાની ના હોય, ઇગ્નોર કરો. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વાત જો નાની હોત ને તો આપણે ઇગ્નોર કરી દીધી હોત, પણ આ વાતે એટલું મોટું સ્વરૂપ પકડ્યું છે કે આપણે જો ઇગ્નોર કરીશું તો એનો ખોટો અર્થ થશે કે આ કેમ કંઈ બોલતા નથી, એટલે ખરેખર હશે, કંઈક હશે, નહીં તો બોલે નહીં. તો પછી બીજો ઉપાય એવો આવ્યો કે સત્રાજીત આપણા વિશે ખોટી વાતો ફેલાવે છે, આપણે સત્રાજીત વિશે ખોટી અફવાઓ ફેલાવો. કૃષ્ણ કહે છે એ પણ ઉપાય નથી. પીઠ પાછળ કાદવ ઉછાળીએ તો બંનેના કપડાં મેલા થાય, એમાં ભલું કોઈનું ના થાય. ત્રીજો ઉપાય એવો આવ્યો કે આવતીકાલના દ્વારિકા સમાચારમાં ફૂલ પેજનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી દો, જાહેર રદિયો વકીલો તરફથી. અમારા અસીલોના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે પ્રજા એમના વિશે આડી અવળી વાતો કરે છે અને આ બદનક્ષીનો દુષ્ટ પ્રયાસ છે. હવે પછી જો કોઈ આવી વાતો કરતો જણાશે તો એની સામે કાયદેસરના પગલાં લેવામાં આવશે અને એના માટેની જવાબદારી જે તે ઈસમની રહેશે. લિખિતન અમારા અસીલ કેવી યાદવ વતી. કેવી યાદવ? કૃષ્ણ વસુદેવ યાદવ. કેવી યાદવ? કૃષ્ણ કહે છે આ પણ રસ્તો નથી. છાપામાં મોટી જાહેરાતો આવશે તો જેને ખબર નહોતી એને ખબર પડશે કે વાત શું છે, છાપામાં આવવા માંડ્યું બધું.
ચર્ચા ઓર ડોળાશે. હજુ આપણને તો આ 3 ઉપાય સૂજે: કાં તો પડતું મૂકો, કાં તો અફવાઓ ફેલાવો, અને કાં તો સફાઈઓ પેશ કરો આપણી. કૃષ્ણ કહે છે 3 રસ્તા જુદા ખોટા. ભગવાનનો માર્ગ જ વિલક્ષણ હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આખી વાત સ્યમંતક મણિની આસપાસ ફરી રહી છે. સત્રાજીત એવી અફવાઓ ફેલાવે છે કે સ્યમંતક મણિ આપણે ચોર્યો છે. હકીકત એ છે કે મણિ આપણી પાસે તો છે નહીં. તો એ મણિ ક્યાંક તો હોવો જોઈએ ને. મણિને શોધી કાઢો. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો માર્ગ છે. સત્યને પ્રગટ કરો. પ્રભુ મણિને શોધવા નીકળ્યા છે. પ્રસેનનો મૃતદેહ જ્યાંથી મળ્યો તો નિરીક્ષણ કર્યું, ત્યાં કોઈક સિંહના પગલા દેખાયા. વાત એમ હતી કે કોઈ સિંહે પ્રસેનને માર્યો હતો. સિંહના પગલાની પાછળ ચાલ્યા. 64 કલાઓમાંની એક છે કલા, પગી કલા. આપણે ત્યાં જે 14 વિદ્યા અને 64 કલા છે એમાં ગામડાના લોકોને તો બહુ સહજ હોય બધું. હવે તો આપણે ધૂળ જ જતી રહી તો પછી એના પર પગલાની છાપ ક્યાં પડે? શહેરી જીવનની એક વાસ્તવિકતા છે કે માણસના પગલાની છાપ જ નથી પડતી. દારૂણ વાસ્તવિકતા છે. થોડેક દૂર ગયા તો એ સિંહ પણ મરેલો મળી આવ્યો. ત્યાં કોઈ રીંછના પગલા દેખાયા. રીંછના પગલાની પાછળ ચાલ્યા. એ પગલા કોઈ ગુફામાં જતા હતા. ભગવાને ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો. અંધારી ઊંડી ગુફા. પ્રભુ અંદર જઈને જોયું તો એક બાળકના હાથમાં કોઈ ચમકતો પથ્થર હતો. એનું તેજ જોઈને પ્રભુને ખબર પડી ગઈ કે આ સ્યમંતક મણિ હોવો જોઈએ. બાળકના હાથમાંથી મણિ લેવા ગયા એટલે બાળકે રડવાની શરૂઆત કરી. એ સાંભળી અંદરથી એક બળવાન રીંછ આવ્યું. અજાણી વ્યક્તિને ગુફામાં જોઈને એણે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સામો પ્રતિકાર કર્યો. એ યુદ્ધ નોન સ્ટોપ 28 દિવસ અને 28 રાત સુધી ચાલ્યું છે. આ રીંછ કોઈ સામાન્ય રીંછ નહોતું, જાંબવાનજી હતા. જાંબવાનજીને થયું કે મારી સાથે આટલા લાંબા સમય સુધી યુદ્ધ કરી શકે એવો બળવાન છે કોણ? સહેજ માથું ઊંચું કરીને જોયું તો ઓળખ્યા તો પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ છે. જાંબવાનજી એકદમ ભગવાનના પગમાં પડી ગયા. હે પ્રભુ, આપે મારી સાથે યુદ્ધ કર્યું. કૃષ્ણ કહે છે ખોટું ના બોલો, મેં તમારી સાથે યુદ્ધ નથી કર્યું. તમે યુદ્ધની શરૂઆત કરી, મેં તો માત્ર પ્રતિભાવ આપ્યો. ના પણ પ્રભુ મને કહેવું તો હતું. કૃષ્ણ કે હું કંઈ કહી શક્યું એટલે સમય જ ક્યાં આપ્યો? તમે સીધા આવીને બથમ બથા શરૂ થઈ ગયા. એટલે મને એમ કે તમારી મારી સાથે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હશે અને આ પૂર્ણાવતાર લીધો છે જ એટલા માટે કે બધાની ઈચ્છાઓ આપણે પૂરી કરી દઈએ. જાંબવાનજી કે ના પ્રભુ બોલો, કેમ પધારવું થયું? પ્રભુએ વાત કરી કે આ સ્યમંતક મણિ ચોરવાનો આક્ષેપ મારા પર આવ્યો છે. જાંબવાનજી કે લ્યો પ્રભુ, આ મણિ લઈ જાઓ. મણિ લઈને શ્રી કૃષ્ણ ગુફાની બહાર નીકળતા હતા. છેક દરવાજા સુધી જાંબવાનજી એમને પ્રભુને મૂકવા માટે, વિદાય આપવા માટે આવ્યા. અને છેવટે કહ્યું પ્રભુ, હજી એક ઈચ્છા છે. શું? પ્રભુ, મારે એક દીકરી છે, એનું નામ છે જાંબવતી. એની ઈચ્છા છે આપની સાથે લગ્ન કરવાની. પ્રભુ, જો મારી દીકરીની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થાય ને, ભગવાન કે હમણાં જ ના કીધું આ પૂર્ણાવતાર લીધો છે જ એટલા માટે કે બધાની ઈચ્છાઓ જ પૂરી કરવાની છે. હેડો. સ્યમંતક મણિ અને જાંબવતી બંનેને લઈને શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકા પહોંચ્યા. સભા ભરીને બેઠા, મુદ્દો ઉપસ્થિત કર્યો અને સત્રાજીતને કહ્યું તમે મારા વિશે આડી અવળી વાતો ફેલાવી રહ્યા હતા સમાજમાં. આ રહ્યો સ્યમંતક મણિ, આ એની આખી વાર્તા છે, તથ્ય હકીકત છે, અને પુરાવા તરીકે જોઈતી હોય તો આ જાંબવતી છે. સત્રાજીતનું મોઢું સોપારી જેવડું થઈ ગયું. ખરેખર સમાજમાં જે લોકો બધી ખોટી ખોટી અફવાઓ ફેલાવે અને જ્યારે સત્ય પ્રગટ થાય ત્યારે આ ખોટું બોલનારાઓના મોઢા શું રહેતા હશે? અને ઘણી વખત નવાઈ જાય લાગે. ભગવાને એવું સ્થાન આપ્યું છે કે મારી પાસે તો આ બધો કચરો આવે જ નહીં, પણ ઘણા લોકોને આ કચરા સિવાય બીજું કામ ના હોય. તમે કદી પૂછો ખરા કે નહીં? એમ કોઈ ખોટી વાતો કરી હોય તમને અને 2-4 મહિને 6 મહિને ખબર પડે કે આણે જે કહ્યું તે તો ખોટું છે, પેલા ભાઈ તો બહુ સારા છે. પણ તમે પૂછવા જાઓ તમે આવું કહેતા હતા, જો હકીકત તો આ છે, એવું પૂછો ખરા? તમને મજા આવે ને હું કામ પૂછો તમે? અને કદાચ જો કોઈ પૂછવા જાય કે ભાઈ 6 મહિના પહેલા તે પેલા વ્યક્તિ વિશે આવી વાત કરી હતી, જો હકીકત આ છે, શું કામ આવી ખોટી વાત? શું બોલે પેલો? કળિયુગના લોકો છે ને, તો લુગડા જ ઉતારે ને સીધા.
હાથ ઉપર કરીને કે આપણને શું ખબર, આપણે તો હોંભળ્યું તું તો મૂંગા મરવું તું ને હોંભળ્યું તું, તને ખબર નહોતી ને ખાલી હોંભળ્યું તું તો ચૂપ રહેવું તું, ત્યાં કચરો શું કામ આગળ વધાર્યો? આ તો હજી દ્વાપર યુગ છે, થોડીક પણ શરમ હતી માણસમાં. સત્રાજીતને થયું કે પોતે પકડાઈ ગયા છે. ત્યાં ને ત્યાં નિર્ણય, માણસ બહુ કુશાગ્ર, એને ખબર પડી ગઈ કે આ પકડાઈ ગયા, આપણે દ્વારિકામાં રહેવું ને કૃષ્ણ સાથે વેર બંધાય તો ચાલશે નહીં. ત્યાં ને ત્યાં નિર્ણય લઈ લીધો, જાહેરાત કરી, પ્રભુ મારે તો આપને 2 રત્ન આપવા છે. રત્નોમાં શ્રેષ્ઠ એવો સ્યમંતક મણિ અને નારી રત્નોમાં શ્રેષ્ઠ એવી મારી દીકરી સત્યભામા હું આપની સાથે પરણાવવા ઈચ્છું છું. જ્યાં સુધી સ્યમંતક મણિની વાત હતી ત્યાં સુધી ઠીક, આ તો સત્યભામા સાથેના લગ્નની વાત આવી. સભામાં બેઠા છે. શ્રી કૃષ્ણે ધીરેથી પોતાના મોટા ભાઈ બલરામજી તરફ જોયું. દાઉજી કહે છે કે અલ્યા કનૈયા, ત્યાં માંડ્યું છે શું? ત્યાં રૂકમિણી સાથે લગ્ન કર્યા, જામવતીને લઈને હજી તો તું હાઈલો આવસ. આ દ્વારિકાની ભાષા, હાઈલો આવસ, બરાબર ને? અને આ 3જું લગ્ન કરીશ. શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મોટા ભાઈ, પહેલા 2 લગ્ન થયા ને એમાં તમારા માથે પાઘડી નથી બંધાઈ. તમારે જો લાવો લેવો હોય કે હું નાના ભાઈને પરણાવવા જઈએ છીએ ને માથે પાઘડીઓ બાંધી છે ને, કાલે કેવા બધા ઉત્સાહમાં હતા એકદમ, પાઘડીઓ બાંધીને એ વેવૈયો આપણું સ્વાગત કરે છે, કપાળમાં ચાંદલા કરે છે, ગુલાલ લગાડે છે, એકબીજાને ભેટીએ છીએ, આગ્રહ કરીને ગુલાબજાંબુ ખવડાવીએ છીએ. આવો બધો લાવો લેવો તો અહીંયા મોકો છે. બલરામજી આજ્ઞા આપી. શ્રી કૃષ્ણનું 3જું લગ્ન સત્યભામા સાથે થયું. વાર્તા પૂરો. આધુનિક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ પૂછે, કૃષ્ણે આટલા બધા લગ્ન કર્યા તે શું સારી વાત કરી? અને તમે આમ બહેલાવીને વાત કરો, એને ગ્લોરીફાય કરો, એટલે શું સંદેશ શું આપવા માંગો છો? બધા લાઈન લગાડે એમ પુરુષો? કર્યું હશે કૃષ્ણ, પણ એને આપણે રિપીટ શું કામ કરીએ છીએ વારંવાર? રિપીટ કરીએ છીએ એનું કારણ છે, ભગવાનના જીવનમાંથી ઘણું શીખવા મળે છે. આમાંથી સામાજિક અને આધ્યાત્મિક સંદેશ જુઓ. પ્રિય સ્વજનો, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમારે જે લેવલ પર આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવું હોય, ફેમિલીના લેવલ પર, સમાજના સ્તર પર, જે સ્તર પર તમારે કરવું હોય, તમે સમાજ માટે ઘસાઈ છૂટતા હો, તમે સારા માણસ હો, તમને સારું કામ કરવું ગમતું હોય અને તમે કુટુંબ માટે, સમાજ માટે સારું કરતા હો, છતાં યાદ રાખજો, ક્યારેક ને ક્યારેક એવો સમય આવશે કે આ જ કુટુંબના લોકો, આ જ સમાજના લોકો આપણી નિંદા કરશે. ખોટી નિંદા. જે કામ કરવાનું તમે સપનામાં વિચાર્યું ન હોય એ કામ તમે કરી લીધું એવા આક્ષેપો મૂકવામાં આવશે. અને એ જે વાતો પીઠ પાછળ થઈ રહી છે તમને ખબર પડશે. કારણ કે સમાજમાં જ કેટલાક લોકો આવા હોય, ઘર ખોયાઓ, એ મફતની કુરિયર સર્વિસ ચલાવતા, સાંજના 4:30 વાગે આપણી પાસે આવીને બેસે, આપણી જ ચા પીવે અને કહે કે ગઈકાલે પેલાને ત્યાં બેઠા હતા, એમાં વાતમાંથી વાત નીકળી અને એણે તમારા વિશે એવું કીધું, અમારાથી તો સંભળાણું જ નહીં. એ બધું જ સાંભળીને આવ્યા હોય. સાંભળીને આવ્યા હોય એટલું જ નહીં, તમને સંભળાવવા આવ્યા હોય એટલું જ નહીં, એણે જે સાંભળ્યું છે એની અંદર મીઠું, મરચું, ધાણાજીરું, હળદર, ગરમ મસાલો, કોથમીર, પછી લીંબુ નીચોવીને એ તમને કહેવા આવે. હવે તમને ખબર પડી કે તમારા પીઠ પાછળ આવી બધી વાતો થઈ રહી છે, શું કરશો? સામાન્ય વ્યક્તિની તો હિંમત તૂટી જાય, એનું મોરલ ડાઉન થઈ જાય. કહું અમે આટલા સારા અને લોકો અમારા વિશે આવી વાત કરે છે. અરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જીવનની આ લીલા મને તમને ઉપદેશ કરે છે, ક્યારેય હિંમત હારશો નહીં. આપણી નિંદાની વાતો થતી જ્યારે સાંભળો ત્યારે શું કરવું? પહેલી વાત, અંતર નિરીક્ષણ કરી લેવું, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન.
કે આ વાતમાં સચ્ચાઈ તો નથી ને. 5% એવા ચાન્સીસ છે કે વાત સાચી હોય. આપણો કોઈ દોષ આપણે ન જોઈ શકતા હોઈએ, એ આપણો નિંદક જુએ તો આપણે એનો આભાર માનવો જોઈએ. આ અર્થમાં કબીરજી કહે છે, નિંદક નિયરે રાખીએ આંગન કુટી છવાય. સરસ મજાનો સફેદ જબ્બો છે, એમાં પાછળ જો કોઈ ડાઘ પડ્યો હોય, સ્વાભાવિક છે, મને તો ખબર ના પડે, તમારામાંથી જ કોઈક આવીને કહે કે ગુરુજી પાછળ જરાક ડાઘ છે એમ, અને હું કાઢીને જોઉં ડાઘ હોય તો થેન્ક યુ, હા તમે મારું ધ્યાન દોર્યું, હવે આ ડાઘ હું સાફ કરી નાખીશ. આટલી તો સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ હોવી જોઈએ ને, આટલી તો ઉદારતા હોવી જોઈએ ને. 5% ચાન્સીસ એવા છે કે નિંદા સાચી હોય તો આપણે પોતાની જાતને સુધારી લેવી. 95% આ નિંદા ખોટી જ હોય છે. અને જો નિંદા ખોટી હોય, પ્રિય સ્વજનો, ક્યારેય હિંમત હારશો નહીં. યાદ રાખજો, આ સમાજે ભગવાન રામ અને ભગવાન કૃષ્ણને પણ છોડ્યા નથી, તો તમે ને હું કઈ વાડીના મૂળા. લોકો નિંદા કરશે, બહુ ચિંતા નહીં કરવી. હાથી ચાલ્યો જતો હોય ને પાછળ કૂતરા ભસે, એનાથી હાથી પોતાના માર્ગ બદલતો નથી. આપણે આપણું સત્કર્મ ચાલુ રાખવું. બીજું, હિંમત ના હારવી, એની સાથે આપણે કોઈની નિંદા કરવી નહીં. મન બહુ થઈ જાય હો. કોઈક આવીને આપણને કહે ને કે પેલા તમારા વિશે આવું આવું કહેતા હતા, એટલે આપણને થાય અરે એની વાત તો હું તમને કરું, બેહો કરીને આપણે એનો ચોપડો ખોલીએ. આવું નહીં કરતા. શું કોઈ પ્લાસ્ટિક શું કરી રીતે આગળ કરી દે બંધ? કોણ છે? થઈ ગયું બાપુ, આવી જાઓ, પહોંચી ગયો સંદેશ. કોણ હે ધર્મ? આપણે ખડખડ ખડખડ અવાજ આવે છે. આપણે કોઈની નિંદા કરવી નહીં. જો કરશો તો યાદ રાખજો, આ જે વચેટીઓ છે ને, એ તમે એના વિશે જે બોલ્યા છો એ બધી જ વાતોમાં મીઠું, મરચું, ધાણા, જીરું, હળદર, કોથમીર અને લીંબુ નીચોવી કાલે સાંજે 4:30 વાગે પેલા ત્યાં બેઠો હશે. આવી ગોસીપો ફેલાવવી નહીં સમાજ. આપણા વિશે કોઈ નિંદા આવીને કરે ને, આપણે ખાલી એટલું જ કહેવું. કોઈ આમ ઉત્સાહથી પેલું કે હા તમારા વિશે હું વાત કરતા હતા એમ હશે. આ 2 થી 3 શબ્દ જ નહીં એમ હશે. ન નિંદાથી હિંમત હારો, ન કોઈની નિંદા કરો. ત્રીજું, આપણે બહુ આપણી સફાઈઓ આપવાની પણ જરૂર નથી. અને તો ઘણા લોકોને એવું થાય કે જો નિંદા થાય છે ને, તો જેટલા લોકો આવે ને, અમે તો કેવા સારા છે, પણ જો ને આ કળજગ હળાહળ છે, કોઈને હારાની તો પડી જ નથી ને, કે લોકો કેવી કેવી વાત. શું કામ કરો છો આ બધું? પ્રિય સ્વજનો, યાદ રાખજો, જે વ્યક્તિ તમને ઓળખે છે, જેને તમારા પર શ્રદ્ધા છે, એને આવી કોઈ સફાઈઓની જરૂર નથી. અને જે વ્યક્તિ તમને નથી ઓળખતો, જેના મનમાં શંકાના કીડા રમે છે, એ આવી તમે સફાઈ આપશો ને તેમાંથી વધારે મુદ્દા ઊભા કરશે. કંઈક હશે હો, કંઈક હશે. અગ્નિ ન હોય તો ધુમાડા નીકળે ખરા, આટલું બધું છે એટલે કોક તો હશે. આ હૈયા ફૂટાવું, ખરેખર હૈયા ફૂટાવ. આપણે આજુબાજુવાળા લોકોને ફોન કરી કરીને પૂછે શું છે બધું, શું છે સંભળાઈ બધું શું છે? અરે હૈયા ફૂટા. કેટલી હીન વૃત્તિ આ માણસોની, કાદવના કીડા જેવા લોકો. આ શ્રદ્ધા જો હોય સંબંધ ઉપર, એને ગૌરવ છે. આપણે બહુ સફાઈઓ નહીં આપવી. સમય પસાર થવા દો, સત્ય સમાજની સામે આવીને રહેશે, અને એ વખતે આ બધા હૈયા ફૂટાઓને પાછા ચૂપ થવું જ પડશે, છૂટકો નથી. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને શીખવી. સત્ય પ્રગટ કરો. સત્ય પ્રગટ કરવામાં મહેનત પડે, કૃષ્ણને પણ પડી.
જંગલમાં ભટકવું પડ્યું, વગર કારણે જામવાનજી સાથે 28 દિવસ યુદ્ધ કરવું પડ્યું. આવી રીતે ઘણી વખત આ થાય, ખોટી ખોટી અફવાઓ ફેલાતી હોય ને, કેટલાક આપણા નજીકના લોકોમાં પણ ગેરસમજણ થઈ જાય. એ વખત સમજવું કે આ કર્મનો કોઈ દોષ હશે. પણ આપણે જો સાચા હોઈશું તો વળી પાછું બધું યોગ્ય થઈને જ રહેશે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલા આપણને સમજાવે છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પ્રભુના પ્રથમ 3 લગ્નો પુરવાર કરે છે. પ્રભુ કામ, ક્રોધ અને લોભથી પર છે. રૂકમિણી સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે. પ્રભુ કામથી પર છે. રૂકમિણી એ કાળની સર્વશ્રેષ્ઠ સુંદરી હતી. મોટા મોટા રાજાઓ, રાજકુમારો એની સાથે લગ્ન કરવા માટે તલપાપડ હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂકમિણીનું સૌંદર્ય જોઈ નથી ગયા, પણ રૂકમિણીએ જે ભક્તિપત્ર મોકલી અને પ્રભુને આમંત્રણ આપ્યું હતું તેથી પ્રભુ ગયા છે. કામ પર વિજય. અજાણી વ્યક્તિને ગુફામાં જોઈ અને શ્રી કૃષ્ણ જામવાનજીને ક્રોધ આવ્યો તો શ્રી કૃષ્ણને નહોતો આવ્યો. જાંબવતી સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે. પ્રભુ ક્રોધથી પર છે. અને સ્યમંતક મણિ માટે સત્રાજીતના મનમાં લોભ હતો, શ્રી કૃષ્ણના મનમાં કોઈ લોભ નહોતો. સત્યભામા સાથેનું લગ્ન પુરવાર કરે છે. પ્રભુ લોભથી પર છે. આ જ શ્રી કૃષ્ણ આગળ જતા ભગવદ્ ગીતામાં કહી શકે 16મા અધ્યાયમાં, ત્રિવિધન નરકસ્યે દંદ્વારન્નાશનમાત્મનઃ કામ ક્રોધસ્તથા લોભ તસ્માદે તત્રયં त्यजेत. नरक के दरवाजे 3 हैं, कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ. आ खाली डोर फ्रेम में पण जैन उभा रहे सीधा नीचे ज जवाय एमां. इससे बचना. ए पछीना 5 लग्नों कालिंदीजी ज्ञान रूपा છે, મિત્રવિંદા તપોરૂપા છે, નાગ્નજીતી જેનું બીજું નામ છે સત્યા એ ભક્તિ રૂપા છે, ભદ્રા સાંખ્ય રૂપા છે અને લક્ષ્મણા યોગ રૂપા છે. આ થઈ પ્રભુની અષ્ટપટરાણીઓ. નામ યાદ રહી ગયા? તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે. આ ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ્મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. 8 પ્રકારની પ્રકૃતિ તે અષ્ટપટરાણી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કાને એક વાત આવી. ભૌમાસુર નામનો એક રાજા, રાક્ષસ જેવો સ્વભાવ એનો. એને એક વિચિત્ર આદત, કોઈ પણ નગર પર આક્રમણ કરે, ધન સંપત્તિ લૂંટે, પછી એ વિસ્તારમાં કોઈ સુંદર સ્ત્રી હોય તો એને ઉપાડીને પોતાના મહેલમાં લેતો આવે. ભૌમાસુરે આવી રીતે 16,000 સ્ત્રીઓને ભેગી કરી હતી. ભગવાનને જ્યારે ખબર પડી ત્યારે એમને થયું કે આ તો ખોટું કહેવાય. યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા. જ્યાં નારીની પૂજા થાય છે ત્યાં દેવતાઓ રમે છે. આ ભારતીય સંસ્કૃતિનો સિદ્ધાંત છે. એવા સંજોગોમાં ભૌમાસુર જેવો નારીનું અપમાન કરતો હોય, સ્ત્રીને ભોગના રમકડાની જેમ વાપરતો હોય, શ્રી કૃષ્ણ કેમ સહન કરી શકે વસ્તુ? ભગવાને ભૌમાસુરને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમાં તો એ માન્યો નહીં. છેવટે પ્રભુએ યુદ્ધ કર્યું, હરાવ્યો ભૌમાસુરને, માર્યો અને પેલી 16,000 સ્ત્રીઓને મુક્ત કરી. હવે જરા વિચાર કરજો. આજકાલ આપણે કહીએ કે અમે બહુ સંસ્કારી, અમે બહુ ભણેલા ગણેલા, અમે બહુ બ્રોડ માઇન્ડેડ, અમે બહુ સુધરેલા, આધુનિક વિચારધારાવાળા, છતાં કોઈક બેન સાથે અઘટિત બનાવ બને તો સમાજ એના ઉપર એક લેબલ લગાડી દે છે કે આ એટલે આવી જ છે. સમાજ એ સ્ત્રીને માફ નથી કરતો. સમાજને લેબલ લગાડવાનો એવો શોખ છે ને, તરત. આ તો 5,000 વર્ષ પહેલાનો રૂઢિચુસ્ત સમાજ.
16,000 મહિલાઓ જ્યારે પોતપોતાના ઘરે ગઈ, જે પરણેલી હતી એ પતિને ત્યાં ગઈ, નહોતી પરણેલી મા બાપને ત્યાં ગઈ. ઘરવાળાઓએ દરવાજા બંધ કર્યા, તને ઘરમાં ન લઈએ. કેમ? અમારે એક નાની બેન પરણાવવાની બાકી છે, નાનો દીકરો પરણાવવાનો બાકી છે. પછી દીકરા માટે સારી કન્યા ના મળે ને, લોકો તો કહે કે મોટી નણંદ આવી રીતે પાછી આવી છે. પોતાના સંતાન પર શું વીતે છે એની પરવા નહીં, લોકો શું કહેશે એની મોટી ચિંતા. સમાજમાં ફરવા લાગી આ 16,000 સુંદર સ્ત્રીઓ ઘર બાર વગરની થઈ. એમની હાલત શું થઈ હશે વિચાર કરો. કારણ કે સમાજમાં કેટલાક ગીધડા હોય છે. એ લોકો એવું માને કે જે સ્ત્રી કોઈની નથી એના પર બધાનો અધિકાર છે. ગમે તેવી કમેન્ટ કરે લોકો. આજો પેલી જાય છે ને એ બહુમાસુર વાળી, બહુમાસુર વાળી. પેલી મહિલા બિચારી કોઈ જવાબ ના આપી શકે, માથું નીચું રાખીને એને ત્યાંથી નીકળી જવું પડે. ત્રાસી ગઈ આ બહેનો બધી. ભેગી થઈ દ્વારિકા આવી, પરમાત્માની સમક્ષ એમણે રજૂઆત કરી, પ્રભુ આપે ભૌમાસુરને માર્યો. બીજી બધી મહિલાઓની જિંદગી બગડતા અટકી ગઈ, સારું થયું, પણ અમારી હાલત તો ઓર ખરાબ થઈ છે. અમારા પતિ, અમારા માતા પિતા કોઈ અમને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. લોકો અમારી સામે ગમે તેવી નજરે જુએ છે. પ્રભુ અમે ક્યાં જઈએ, અમે શું કરીએ? ભગવાને વિચાર કર્યો, આ તો સમસ્યા થઈ. જો ઘણી વખત આવું પણ બને, હા, આપણે કંઈક સારું કરવા જતા હોઈએ અને એનું કંઈક ઓફશૂટ એવું આપણે ધાર્યું ન હોય એવું પરિણામ આવે. એવું બની શકે છે. શ્રી કૃષ્ણે ખૂબ વિચાર કર્યો અને આ 16,000 મહિલાઓને કહ્યું, હવે પછી કોઈની હિંમત નહીં થાય તમારી સામે આંખ ઊંચી કરીને જોવાની. દુનિયાની સામે જઈને ગૌરવથી કહો, અમે કૃષ્ણની રાણી છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એક સાથે 16,000 મહિલાઓ સાથે લગ્ન કર્યા, એમને દ્વારિકામાં સ્થાન આપ્યું છે. આ થઈ કૃષ્ણની 16,000 રાણીઓ. This is the biggest ever experiment of women's rehabilitation world over. નારીનો ઉદ્ધાર કરો, નારીનો ઉદ્ધાર કરો એવી વાતો તો બહુ થાય છે, પણ નારીનો ઉદ્ધાર કરવો એટલે શું? અને આવી સમસ્યાઓ સમાજની સામે વારંવાર આવશે અને આવતી રહી છે. યુદ્ધ થાય, એક સાથે મોટી સંખ્યામાં યુવાન મહિલાઓ વિધવા બને. કેટલી મોટી જવાબદારી છે આ સમાજની. હવે શું કરશું? ડબ્બા ઉઘરાવા નીકળશો? વિધવા પુનર્વાસ યોજના ફંડ આપો અને એમાં ચારાના આઠાના 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા નાખીને ફંડ ફાળા કરાય. 5 મકાનો બનાવી દીધા છે. એક માળ પર 3 ફ્લેટ છે. એક ફ્લેટની અંદર 3 બહેનો રહે છે. સવારે 7 વાગે ચા કોફી મળશે, નાસ્તો મળશે. બપોરે 12 વાગે જમવાનું મળશે. સાંજે 4 વાગે પાછું જમવાનું મળશે, નાસ્તો મળશે. રાતના 8 વાગે ખીચડીની કઢી મળશે. વર્ષમાં 3 જોડી કપડાં મળશે. શિયાળામાં ધાબળો મળશે. ઉનાળામાં રૂમમાં પંખો ચાલુ કરવા દેવાશે. અને જો કોઈ દાતાએ સહકાર આપ્યો તો રવિવારના દિવસે આ બચારી બધીને મીઠાઈ પણ મળશે. આ ઉદ્ધાર થયો. નારીને શું જોઈએ છે? અરે કોઈ પણ મનુષ્યને, ફોર ધેટ મેટર, કેવળ રોટી કપડા ને મકાન આપો એટલે ઉદ્ધાર થતો નથી. માણસને સન્માન જોઈએ છે. 2 વસ્તુનો ભૂખ્યો છે મનુષ્ય, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય. એને પ્રેમની ભૂખ છે અને એને આદરની ભૂખ છે. કોઈક મને પ્રેમ આપે, નિરપેક્ષ પ્રેમ, નિરાકાંક્ષ પ્રેમ, ગીધ નજર વગરનો પ્રેમ, સ્વાર્થ રહિત પ્રેમ. અને કોઈ મને આદર આપે, કોઈ મારી સામે રિસ્પેક્ટથી જુએ. આ જોઈએ છે મનુષ્ય. એક સત્ય ઘટના કહું. વર્ષો પહેલાની વાત છે, 20 વર્ષ થયા. મુંબઈનો આ પ્રસંગ છે. એ જમાનામાં હું જતો, પેલા જ્ઞાતિઓના ફંક્શન હોય ને,
અલગ અલગ જ્ઞાતિવાળાઓ બોલાવે એમના વાર્ષિક ફંક્શનમાં. રજૂઆત મારી આગળ કરી ત્યારે એવી કરી કે ગુરુજી, અમે અમારી જ્ઞાતિની વિધવા બહેનો જે ગરીબ હોય એને માટે સીવવાના સંચાનું વિતરણ કરવાના છીએ અને એ આપની ઉપસ્થિતિમાં થાય એવી અમારી ઈચ્છા છે. કીધું આ તો બહુ સારું કામ કહેવાય, ચોક્કસ આવીશું. આપણે ગયા અને ત્યાં જઈને જે તમાશો જોયો છે, સ્ટેજ પર વચ્ચોવચ્ચ મારું સ્થાન, પછી આ બધા ટ્રસ્ટીઓ લાઇનસર બેઠેલા, જે દાતાઓ હતા એ લોકો બેસેલા, અને એક પછી એક બધા ભાષણો, આ દાતાએ આટલા આપ્યા, આ દાતાએ આટલા આપ્યા, એ બધાને શાલ ઓઢાડે ને સન્માન પત્રો આપે ને અહો રૂપમ અહો ધ્વનિ, એકબીજાના વખાણ બધા કર્યા કરે. અને પછી હવે આપણા સમાજની બિચારી ગરીબ વિધવા બહેનોને સિલાઈના સંચા આપવાનો કાર્યક્રમ હવે શરૂ કરીએ છીએ. એક એક બેનનું નામ બોલાય ને બિચારી છેલ્લી રોમાં બેહાડી હોય, એ છેલ્લી રોમાંથી ઊભી થઈને આવે ત્યાં સુધીમાં એનો આખો ઇતિહાસ પેલો અનાઉન્સર બોલે કે આ બેન, એનો પતિ ટીબી થયો તો એટલે 28 વર્ષની ઉંમરે ગુજરી ગયો, એને 3 દીકરીઓ છે, બિચારી શું કરે, આ આપણા શેઠે આવું દાન આપ્યું ને એ દાનમાંથી આ બેનને આપણે સીવવાનો સંચો આપીએ છીએ. આ બધું સાંભળતી સાંભળતી અમારા શાંતિબેને ભજન ગાયું હતું ને પેલું ઓશિયાળી, હા, એ ઓશિયાળી બનતી પેલી આવે, આમ પગે લાગે બધા સ્ટેજ પર બેઠેલા હોય એમને કે આ જ્ઞાતિના બધા દાનવીરો ને શ્રેષ્ઠીઓ, પૈસાવાળાઓ, અને એ બેનને સીવવાનો સંચો અપાય. એટલે આમ ફરીને પાછું બધા લોકો સામે હોલમાં બેઠા હોય એમને પગે લાગી નીચે જાય. મને જે વેદના થઈ છે બાપુ ત્યાં બેસીને, એ જે તમાશો ચાલ્યો, અને પછી માઇક મારી પાસે આવ્યું. યુઝ્યુઅલી અમને બોલવાનું છેલ્લે કે, કારણ કે ત્યાં સુધી બધા બેહી રહે ને, અમે જો શરૂઆતમાં બોલી લઈએ તો કોણ બેહે પછી? હા હા, એ અહોરૂપમ અહોધ્વનિને કોણ સાંભળે? એટલે છેલ્લે આવી ગયા, હવે ગુરુજી પૂજ્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા આપણને આશીર્વાદના 2 શબ્દો કહેશે. મેં સંયમ બહુ રાખ્યો, મને થયું હતું કે હું ના બોલું, પણ સ્પષ્ટ વક્તા, એક જે બ્રાહ્મણ તરીકેનું શુદ્ધ ચાંદી જેવું પાત્ર છે ને, એ રહી નથી શકાતું. ઉપનિષદના ઋષિએ દીક્ષા આપી છે, ઋતમ વદિષ્યામી સત્યમ વદિષ્યામી, જે સત્ય છે તે કહીશ. સમાજમાં જ્યાં ખોટું ચાલતું હશે ત્યાં આગળ આંગળી ચીંધીશું. સમાજને માનવું હોય તો માને, ન માનવું હોય તો એની ઈચ્છા. કહેવાની આપણી ફરજ છે, ન કહીએ તો આપણને એમ લાગે કે આ ખોટું ચાલતું હતું ને આપણે કહ્યું નહીં. મેં કહ્યું એ લોકોને કે તમે જે કામ કર્યું એ તો સારું જ કર્યું છે, એના માટે તો આપણે કંઈ ના પાડી નહીં શકાય. સમાજમાં જેની પાસે પૈસા છે એની પાસેથી લઈ અને જેને જરૂર છે એના સુધી તમે પહોંચાડ્યું. આ બહેનોને આત્મનિર્ભર કરવાનો તમે પ્રયાસ કર્યો, એ સારું કામ છે, એના માટે હું આપને અભિનંદન આપું. પણ મેં કીધું કામ કરવાની પણ પદ્ધતિ હોય છે. એ સારું કામ તમે જે રીતે કર્યું એ મને ગમ્યું નથી. બધા મારી સાથે સ્ટેજ પર બેઠેલા બધા શ્રેષ્ઠીઓને હું એક જ પ્રશ્ન પૂછવા માગું છું કે તમારી પોતાની બહેન સાથે જો આવી દુર્ઘટના બની હોય તો તમે એને આખા સમાજની સામે નીચી પાડો? તમારી વાહવા થાય એટલા માટે તમે કરો? આ તમારા સમાજની જ બહેનો છે, ક્યાં પારકી કોઈ છે? જેની પાસે પૈસા વધારાના છે એણે જો પૈસા આપ્યા હોત, દુકાનમાંથી સિલાઈ મશીનનો સંચો લઈને સીધો એ બેનના ઘરે પહોંચાડી દીધો હોત કે બેન લે તું પગે તારા પગ પર ઊભી રહેજે, આવડત કરજે, કેટલું ગૌરવપૂર્ણ રીતે કામ થાત. શું કામ આને બધાની વચ્ચે હલકી પાડો છો? प्रिय स्वजनों, मैं बार बार कहता हूँ, આપણે સમાજમાં મદદ કરીએ, સારા કામ કરીએ, એ સારી વસ્તુ છે,
પણ જેને મદદ કરીએ છીએ એને કદી હલકા પાડશો નહીં, એને કદી ઓશિયાળા બનાવશો નહીં. એ વ્યક્તિનું ગૌરવ જાળવીને તમે આપજો તો આપણું આપેલું ઉગી નીકળે છે. માણસને પ્રેમ જોઈએ છે, માણસને આદર, રિસ્પેક્ટ જોઈએ છે, અને એ જો આપણે આપી શકીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ કામ કર્યું છે. આ 16,000 મહિલાઓને સમાજમાં એક મોભો આપ્યો. કૃષ્ણની રાણી છીએ અમે, રિસ્પેક્ટ આપ્યું છે. એક ભાઈ મને મળ્યા, મને કે ઓહો, આવું ઇન્ટરપ્રિટેશન તો મેં કોઈ દિવસ નહોતું સાંભળ્યું. બધું ગ્રંથમાં લખ્યું છે. ગ્રંથ વાંચે છે કોણ? હું તમને નહીં કહું, તમે બધા તો બહુ ડાયા છો, તમે કેટલા બધા ગ્રંથ લીધા. ભલે 2 ચંદ્રિકા બહેનોની મદદથી લીધા, પણ લીધા. એટલે વાંચજો તમે, સરસ તમે ગ્રંથ લીધા છે. મને બાપુએ સમાચાર આપ્યા અને વિનુભાઈ આપ્યા. બીજી વાર જે મંગાવ્યા એ પૂરા થઈ ગયા ને, અને એ ઉપરાંત કંઈક 80 કે 100 વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે. હજી આજનો દિવસ છે. સારા ગ્રંથો વાંચવાનું રાખજો. ગ્રંથમાં લખ્યું છે. પણ એ ભાઈ કે ગુરુજી એક પ્રશ્ન છે. બધું શું પ્રશ્ન છે? ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો એ વાત સાચી, પણ લગ્ન કેમ કર્યા? મેં તને શું પેટમાં દુખ્યું એ બોલ. શ્રી કૃષ્ણે તો લગ્ન કર્યા, એ હકીકત ઇતિહાસ થઈ ગઈ. 5000 વર્ષ પછી હવે તું કે હું બદલી શકવાના નથી. તને ક્યાં તકલીફ થઈ? ના, હમણાં બધા લોકો જુઓ ને કેવું કહે છે કે આમ લગ્ન કર્યા ને કૃષ્ણની 16,000 રાણીઓ ને આવું બધું. એના કરતા જો કૃષ્ણે બધાને બેન બનાવીને રાખી હોત તો. મેં કહ્યું ઉલ્લુના, બેન બનાવીને રાખે તો સમસ્યા સુધરે કે વકરે? આ ઘટનામાં શું થાય છે પ્રિય સ્વજનો? દરેક જણ પોતપોતાની રીતે છે ને, આમ દરેકને પોતાની બુદ્ધિ પર એવું છે, અમારી બુદ્ધિ, અમે વિચાર કર્યો ને પછી અમને એવું લાગે. તું છે કોણ? પણ અમને વિચાર કરતા એવું લાગે. આપણે એમ કેમ નથી સમજતા કે મારા વિચાર કરવાની દિશા ખોટી હોઈ શકે? હું વિચાર બરાબર ન કરતો એવું કે આપણને કેમ નથી લાગતું? આપણે વિચારે બધું સાચું જ હોય? સ્ત્રીના હૃદયને સમજો, વિમેન સાયકોલોજી સમજો, આ પ્રસંગને સમજવા માટે. આજના યુગની જો મોટી સમસ્યા હોય ને, સ્ત્રીના પુરુષ સાથે 4 બહુ નજીકના સંબંધો છે. પિતા, ભાઈ, પતિ અને પુત્ર. સૌથી ક્લોઝ સંબંધો સ્ત્રીના. 1000માં 2-5 અપવાદ હશે તો આપણે પહેલેથી એને વંદન કરી લઈએ, પણ મોટે ભાગે હજી સુધી કોઈ પિતા પોતાની દીકરીને સમજી શક્યો નથી, કોઈ ભાઈ પોતાની બહેનને સમજી શક્યો નથી, કોઈ પતિ પોતાની પત્નીને સમજી શક્યો નથી, અને કોઈ દીકરો પોતાની માને સમજી શક્યો નથી. કારણ કે કોશિશ જ નથી કરી. એને સ્ત્રીને પણ પુરુષની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે છે. પુરુષો સ્ત્રીને પુરુષની દ્રષ્ટિથી જુએ એ એક વાત થઈ. હું સાયકોલોજીની જો કોઈ અભ્યાસ કર્યો હોય, માનસશાસ્ત્ર, તમને ખબર પડશે. આમાં પુરુષ સ્ત્રીને પુરુષની દ્રષ્ટિથી જુએ તો ક્ષમ્ય છે, પણ બીજી સ્ત્રી પણ સ્ત્રીને પુરુષની દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે સમય બદલાયો છે ને બહુ સારી વાત છે. બાકી સાસુ વહુની વાતો આપણે વર્ષો સુધી, સદીઓ સુધી જે ચલાવી, હવે સમય બદલાયો છે. એના ઘણા બધા કારણો પણ છે. ફેમિલી નાના થવા માંડ્યા, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ફેમિલી થવા માંડ્યા, સંયુક્ત પરિવાર રહ્યો નહીં. પણ એ સાસુ જે છે પોતે ભોગવ્યું હોય યુવાનીમાં, પછી વહુ આવે ને એટલે તૈયાર કે હવે જોઈ લો. ખરેખર તો એવું થવું જોઈએ કે એને જો સાસુને દુઃખ પડ્યું હોય તો એના મનમાં એમ થવું જોઈએ કે મેં જે ભોગવ્યું તો મારી વહુને ના ભોગવવું પડે. એ મારી વહુ નથી, મારી દીકરી છે. પણ એ એવું કરતી નથી. એ સ્ત્રી તરીકે નથી જોતી કે હું જ્યારે 25 વર્ષ પહેલા કે 30 વર્ષ પહેલા આવી હતી આ ઘરમાં ત્યારે મને કેવી તકલીફ પડી હતી. એ તકલીફ આ દીકરી ન પડે એનું હું ધ્યાન રાખું.
એવું નથી વિચારતી. એ પોતાની વહુને વહુ તરીકે જ જુએ છે, દીકરી તરીકે નથી જોતી. આ પુરુષની દ્રષ્ટિ છે. પુરુષ સ્ત્રીના સૌંદર્ય તરફ જુએ, મનોવિજ્ઞાન છે, ક્ષમ્ય છે. ન જુએ તો બહુ સારું, આત્મા તરીકે દર્શન કરે તો અતિ ઉત્તમ. પણ પુરુષ સ્વભાવથી વોયુર છે. વોયુર એટલે સૌંદર્ય પીપાસુ છે. એક પુરુષ કોઈ સ્ત્રીને જોતો હોય તો એના આંખો કેવી છે, એનું નાક કેવું છે, ગોરી છે, એના વાળ કેવા છે, શું કરી છે, આમ કેમ છે, સૌંદર્ય કેવું છે, એ જુએ. બીજી સ્ત્રી એક સ્ત્રીને કેવી રીતે આમ જુએ છે, એ પણ વોયુરની રીતે જુએ છે. અને કઈ હેરસ્ટાઈલ કરી છે, કેવા કપડાં પહેરે છે, શું દાગીનો પહેરે છે, તમારે શું કામ છે? પુરુષની દ્રષ્ટિ વોયુર હોય જોઈ શકાય, પણ સ્ત્રી બીજી સ્ત્રી તરફ વોયુર શું કામ જુએ છે? સ્ત્રીને સ્ત્રીની રીતે જુઓ. આ લીલા સમજવા માટે ઉપયોગી છે એવા બે લક્ષણોની વાત કરું. સ્ત્રીના જે બે ગુણ છે, અગેન અપવાદ હોઈ શકે, 100માં 5-10% અપવાદ હોય તો પહેલેથી એ ઘઉંમાંથી કાંકરા કાઢી એમ કાઢી નાખીએ, પણ 100માંથી 90% મહિલાઓ એનામાં આત્મસન્માનની ભાવના છે, સેલ્ફ એસ્ટીમ. દરેક સ્ત્રીને એમ લાગે કે હું કંઈક છું. એમાં જે સુંદર સ્ત્રી હોય ને એનો તો આત્મસન્માન બહુ મોટું હોય. સંસ્કૃતમાં એના માટે શબ્દ છે માનિની. અને માનિનીનો માનભંગ થાય, નાગણ જેવી થઈ જાય, પછી એને પછી હાથવી બહુ અઘરી. આત્મસન્માન છે. પુરુષમાં ઈગો છે, સ્ત્રીમાં આત્મગૌરવ છે. આ બંનેમાં બહુ પાતળી ભેદરેખા છે. એટલે તમને ઘરમાં બૂમાબૂમ કરતો પુરુષ વધારે દેખાય, કારણ કે એનો અહંકાર છે. સ્ત્રીમાં આત્મસન્માન છે. ફરક કેવી રીતે ખબર પડે? સ્ત્રી ક્યારેય પોતાના સ્વાર્થ માટે ન ગમતા વ્યક્તિની સામે ઝૂકશે નહીં. આ દરેક સ્ત્રીનો એક સ્વભાવ છે. પુરુષ એને કોઈ વ્યક્તિ ન ગમતો હોય, પણ જો એની સાથે સ્વાર્થ હોય ને તો ઝૂકી જાય. વાણિયા મૂછ ઝૂકી જાય. સ્ત્રી ક્યારેય નહીં ઝૂકે. પતિ ઓફિસમાંથી 6 વાગે ઘરે આવીને પત્નીને કે ચલ જલ્દી તૈયાર થઈ જા, આપણે બહાર જવાનું છે. પત્ની કે હું જરા રસોઈ બનાવી લઉં. ના ના, રસોઈ નથી બનાવવાની, આપણે ત્યાં જ જમવાનું છે. પત્ની કે એમ, ક્યાં જવાનું છે? આપણે ફોગટલાલને ત્યાં જવાનું છે. પત્ની પૂછે કોણ ફોગટલાલ? પેલો નરોડાવાળો? હા, એ જ નરોડાવાળો. પત્ની કે હું નથી આવવાની. કેમ? મને ગમતો જ નથી ને ફોગટીયો. કેવો બેકાર માણસ છે, હાવ ગુંડા જેવો છે. પાસે જઈને ઉભા રહે તો ડોળા કાઢી કાઢીને ઉપરથી નીચે સુધી તક્યા જ કરે છે. મને નથી ગમતો. પુરુષ કે મને ખબર છે હવે એનું કેરેક્ટર ઢીલું છે, પણ હવે શું કરીએ? એણે ખાસ કહ્યું છે કે તમારા વાઈફને તો લઈને જ આવજો. પત્ની કે મારે એટલે જ નથી આવવું. આ પતિ પોતાની પત્નીને સમજાવે, હું શું કરે છે, બજારના મોટા શેઠ છે ફોગટલાલજી, એમની હારે આપણે ધંધાના સંબંધો રહ્યા અને માલ લે વેચ કરી. પત્ની કે તમારે ધંધો કરવો હોય તો કરો, ના કરવો હોય તો ના કરો. મને ફોગટીયો ગમતો નથી અને હું નહીં આવું, એ ન જ જાય. બોલો, પતિને ખબર છે ને કે આ ફોગટીયો નકામો માણસ છે, તોય કે હેડ સ્વાર્થ છે ત્યાં ઝૂકે. સ્ત્રી ક્યારેય ન ઝૂકે. પુરુષ પોતાના સ્વાર્થ માટે કોઈના ખોટા વખાણ કરી શકે, સ્ત્રી ક્યારેય ન કરે. આ બધા વેપારીઓ હોય ને, ઓફિસમાં બેઠા હોય, તમે એમની વાતો સાંભળો. ઓફિસમાં એક વેપારી બેઠા હોય, પછી બીજો વેપારી આવે, આવો આવો શેઠ, ત્યાંથી જ શરૂઆત કરે. બોલો, એટલે પેલો કે હવે શેઠ અમે ક્યાંના, શેઠ તો તમે કહેવાઓ. પેલો કે ના રે ના, અમે તો તમારા પગની ધૂળમાંય ના આવીએ, અમારી શું ગણતરી, મોટા શેઠ તો તમે. બંને જણા એકબીજાની બેલેન્સ શીટ જાણતા હોય, કોણ કેટલા પાણીમાં બધી ખબર હોય. તો એવી હવા નાખે ને એકબીજાને શેઠ 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 શેઠ. કોઈ બહેનો પાસે આવી તમે વાત સાંભળી? એક બેન બેઠી હોય અને બીજી આવે
અને કે ઓહો તું આજે તો બહુ સુંદર દેખાય છે. પેલી કે હતું હશે મારામાં શું સૌંદર્ય, સુંદર તો તું છે. પેલી કે નારે ના મારામાં કોઈ નહીં બળ્યું, સુંદર તો તું કહેવાય. આવું સાંભળ્યું કોઈ દિવસ તમે? જેવી એક મહિલા બીજીને કહે તું બહુ સુંદર દેખાય છે એમ થેન્ક યુ એ તો લઈને મેલી જ દેવાય, એ કદી પાછું અપાય? સ્ત્રી ક્યારેય કોઈના ખોટા વખાણ નહીં કરે. પુરુષ પોતાના સ્વાર્થ માટે કરી શકે ખોટા વખાણ. અને તેથી હું કહું, બહેનો જો કોઈના વખાણ કરે ને તો તમારે સમજવું કે આ વાત બિલકુલ સાચી, કારણ કે બહેનો ખોટા વખાણ કરી જ ન શકે. પણ બહેનોને કોકનું છોલવા બેહાડો, 15 મિનિટમાં તો પેલાનો ઉઘાડો કરી નાખ્યો. હા, એટલે બહેનો જો કોઈની નિંદા કરતા હોય ને તો એ બહુ માનવું નહીં, એમાં 80% ડિસ્કાઉન્ટ રાખવું. તો આ પહેલો ગુણ છે નારીનો આત્મસન્માન. અને બીજો ગુણ છે વફાદારી. ફરીથી કહું, 100માંથી 10 અપવાદ બાદ કરી દો, બાકી 90% મહિલાઓ પોતાના સંબંધને વફાદાર હોય છે. બેના બીજી વખત વાગ્યો એટલે તમારે 1000 થયા. થઈ ગયો બંધ. સ્ત્રી વફાદાર હોય છે. સ્ત્રી પોતે સંબંધમાં આવતા પહેલા, સંબંધને સ્વીકારતા પહેલા વાર લગાડે, કારણ કે એનું મન થોડું ફિયર હોય ને કે આ સંબંધ સ્વીકારું, આમાં આગળ વધવું ના વધવું, શું કરવું, વિચાર કરે. પણ એક વખત એણે સંબંધ સ્વીકાર્યો પછી એ પોતાનો પ્રાણ આપી દે સંબંધને માટે. વફાદારી એ સ્ત્રીનો ગુણ છે. પુરુષ ભમરા જેવો છે, એક ફૂલમાંથી રસ ચૂસે પછી એની બીજા ફૂલ તરફ નજર જાય જ. સાયકોલોજી છે. હવે વિચાર કરજો, આ 2 ગુણો, આત્મસન્માન અને વફાદારી, એવી આ સ્ત્રીઓ બધી સુંદર સ્ત્રીઓ પોતપોતાના ઘરમાં રહેતી હશે, પતિ સાથે, માતા પિતા સાથે, અને એક દિવસ વાવાઝોડાની જેમ ભૌમાસુર આવે ને આ સ્ત્રીને ઉપાડીને લઈ જાય. પેલી બિચારી ચીસો પાડતી હોય, બચાવો બચાવો. એ વખતે એના પતિ કે મા બાપ ને ભાઈને બધા દરવાજો બંધ કરીને, અરે ભૌમાસુરને ના રહે તો આપણને ફલામ દઈને મારી દેતો, એવું ઘર બંધ કરીને બેસી ગયા હોય. એ વખતે ભૌમાસુરના મહેલમાં રડતી કકળતી આ નારી પોતાના પ્રારબ્ધને કોસતી હોય, શું પાપ કર્યા હશે મેં, મારે આ નરક ભોગવવાનું આવ્યું. અઠવાડિયું 10 દિવસ ભૌમાસુરને હેરાન કરે અને પછી કોઈ નવી સ્ત્રી આવે એટલે આને નાખે ખૂણામાં. એ સ્ત્રી પોતાના ઘરને, પોતાના પતિને યાદ કરતી હોય, શું કરતા હશે મારા પતિ, મારા માતા પિતા, મારો ભાઈ, મારી બેન. શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આવીને આ મહિલાઓને મુક્ત કરે, પેલી સ્ત્રીને એમ લાગે કે હા, એક દુસ્વપ્ન પૂરું થયું. મોટી આશા લઈને પોતાના ઘરે જાય ત્યારે ઘરવાળા દરવાજો બંધ કરતા દેખાય, તને નહીં લઈએ અમે. હવે વિચાર કરજો, આ સ્ત્રીને સંસારમાં આસક્તિ રહે ખરી? સંસારનું વરવું સ્વરૂપ એની સામે ઉઘાડું પડી ગયું. તમે શું કામ મારો ત્યાગ કરો છો? હું તો તમને પોતાના સમજું છું. ભૌમાસુર ઉપાડી ગયો એટલે તમે મારો ત્યાગ કરો, એમાં મારો વાંક શું? હું સુંદર છું એ મારો વાંક? હવે આ સ્ત્રીને સંસારમાં આસક્તિ ના રહે, એની કામનાઓ મરી પરવારી, નિષ્કામ થઈ આ મહિલા. અને શ્રી કૃષ્ણ તો નિષ્કામ છે જ. 16,000 સ્ત્રીઓ સાથેનું લગ્ન એ નિષ્કામનું નિષ્કામ સાથે મિલન છે. લોકોને લગ્ન સામે વાંધો એમ જ છે કે બધાને એમ જ કે લગ્ન એટલે ભોગ, બસ, બીજું કંઈ નહીં. એવું આમાં છે જ નહીં કશું.
એક સ્ટેટસ આપવાનું છે. રહી વાત પેલી બેન બનાવવાની, બેન બનાવે તો સ્ત્રીને પોતાનું તો લાગે જ નહીં. આખી જિંદગી બિચારી હોશિયાળી રહે, આ કૃષ્ણ ભાઈ અમને હાચવે છે, અને સ્ત્રીને પોતાનું શું લાગે છે? આ પણ જુઓ, સ્ત્રી નાની હોય ને ત્યારે બરાબર છે, પણ 18, 20, 22 વર્ષ થાય એના શરીરમાં જે હોર્મોનલ ચેન્જીસ થાય છે એને લીધે એને આખી વિચાર કરવાની દિશા બદલાઈ જાય છે. પોતે ભણેલી ગણેલી હોય ને પોતે કંઈક કમાતી હોય તો એ પોતાનું લાગે, અથવા તો પતિનું જે છે એ એને પોતાનું લાગે. બાકી આ મારા ભાઈનું કહેવાય, આ મારા બાપાનું કહેવાય. કૃષ્ણ જો એને બેન બનાવીને રાખે તો સ્ત્રીને પોતાનું તો લાગે જ નહીં, અને પોતાનું લાગે એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ 16,000 બહેનો માટે 16,000 બનેવી શોધવાના. એક એક કન્યા માટે સારો વર શોધવો કેટલી અઘરી વાત છે. દીકરીઓના બાપાને પૂછો જરા. 16,000 મૂર્તિયા કાઢવા ક્યાંથી? દ્વારિકાના મહેલની બહાર પાટિયું મારવું પડે, શ્રી કૃષ્ણ મેરેજ બ્યુરો, અને જોઈએ છે 16,000 મૂર્તિયા, અને એમાં રોજના 2-2, 5-5, 2-2, 5-5 ના લગ્ન કરાવીને વળાવતો હોય. કોને ખબર ક્યારે પૂરું થાય, અને પૂરું થયું તો ઠીક, લગ્ન કરાવીને વળાવીને 2 વર્ષમાં પેલાને કંઈક વાંકવું પડ્યું. એ તારી સાથે આવું હતું, નીકળ મારા ઘરની બહાર. કેવું સહેલું છે ને પુરુષને કહી દેવાનું, ફટ નીકળ મારા ઘરની બહાર. એટલે પેલી કપડાનું બુટકું માથે લઈને આવે દ્વારિકા, કૃષ્ણ ભાઈ મેં વાપસ ચલી આવી. એટલે કૃષ્ણ કહે છે 3 નંબરના બિલ્ડિંગમાં બીજે માળે 2 નંબરના ફ્લેટમાં ગઈકાલ 2 જણને વળાઈ છે, ત્યાં ખાટલો ખાલી થયો છે. હાથે કઈ ધંધો માંડીને બેઠા છે કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિષ્કામ હતા, આ મહિલાઓ પણ નિષ્કામ છે. તેથી નિષ્કામનું નિષ્કામ સાથે મિલન તે 16,000 રાણીઓ છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વેદની 1,00,000 ઋચાઓ, એમાં 4,000 ઋચાઓ જ્ઞાનકાંડની છે, 80,000 ઋચાઓ કર્મકાંડની છે, અને 16,000 ઋચાઓ ઉપાસના કાંડની છે. ઉપાસના કાંડની આ 16,000 ઋચાઓ એ કૃષ્ણની 16,000 રાણીઓ. એક એક મંત્ર પણ જો બરાબર તમે પકડી લો ને તો એ તમને ભગવાન સાથે મેળવી આપે છે. એનો અર્થ મારે આટલું ડિટેલમાં એટલા માટે કહેવું પડ્યું કે ભગવાન વિશે જે ખોટી ખોટી ધારણાઓ છે ને, માખણનો ચોર કરવાવાળો, ને લોકોને એમ લાગે કૃષ્ણ એટલે 16,000 લગ્ન જ કરે. કોલેજમાં તમે જુઓ, પાર્ટીમાં પણ કોઈ પુરુષ કે કોઈ છોકરો 5-7 છોકરીઓ સાથે વાત કરીને પાછો આવે ને એટલે એના મિત્રો બધા કહે તું તો કનૈયો થઈ ગયો. એનો જોડો કાઢીને એના માથામાં મારો. કનૈયો એટલે માત્ર સ્ત્રીઓ સાથે વાતો કરે તે કનૈયો નથી, ઉદ્ધાર કરે. પ્રભુએ જે ક્રાંતિ કરી છે, નારદજીને એક વખત વિચાર આવ્યો કે હું આખી દુનિયામાં ફરું છું અને ઘેર ઘેર માટીના ચૂલા છે. કોઈકને પણ પૂછો તમે કેમ છે જિંદગી, તો કે ઠીક. કેમ ઠીક? જવા દો ને હવે, તકલીફ. એમ ક્યારથી શરૂ થઈ તકલીફ? લગ્ન કર્યા ને ત્યારથી. પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, જીવનનો સોનેરી સમય કયો? નાના હતા ને ત્યારે. આ કોઈ ચિંતા નહોતી, કોઈ સમસ્યા નહોતી. લાકડાના લાડુ ખાય એ પણ પસ્તાય, અને ન ખાવાવાળો તો વધારે પસ્તાય. એટલે ન ખાઈને પસ્તાવા કરતા ખાઈ લેવું સારું. કોઈ જિંદગીમાં બીજી વખત નામ તો ના લો. નારદજીને થયું કે દુનિયાના લોકો લગ્ન કરીને આટલા બધા દુઃખી થાય છે, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય. શ્રી કૃષ્ણ કોઈ દિવસ દુઃખી દેખાતા નથી. જો લગ્ન એ જ દુઃખનું કારણ હોય તો કૃષ્ણના દુઃખ કેટલા હોવા જોઈએ? એક માણસનું દુઃખ ગુણ્યા 16,008.
સીધું ગણિત છે. કૃષ્ણ કોઈ દિવસ દુઃખી દેખાતા નથી. જ્યારે જુઓ ત્યારે પ્રસન્ન ભાનુ શોભનમ નિકામ કામદાયકમ રસાલ વેણુ ગાયકમ. દ્વારિકાના મહેલમાંથી કોઈ દિવસ ઊંચા અવાજે બૂમાબૂમ થતી સાંભળી નહીં. દ્વારિકાના મહેલની બારીમાંથી ક્યારેય ચમચો, વેલણ, પ્લેટ ઉડતા દેખાયા નહીં. આટલી બધી વખત આપણે ભગવાનને મળ્યા, ભગવાન કોઈ દિવસ આમ માથે હાથ મૂકીને આમ ટેન્શનમાં બેઠા હોય અને આપણે પૂછીએ પ્રભુ શું થયું? અરે વાહ, જવા દે ને યાર, 12,448મી આડી ફાટી છે. આવું કોઈ દિવસ થયું નહીં. કેમ થયું હશે? નારદજીએ બહુ વિચાર કર્યો, એમને ખ્યાલ આવ્યો નહીં. નારદજીને થયું મને ખ્યાલ આવશે પણ નહીં. એનું કારણ હું રહ્યો બ્રહ્મચારી. આ સંસારી લોકોના જીવનમાં શું થાય છે આપણને કેમ ખબર પડે? લાવન જઈને ભગવાનને જ પૂછીએ. નારાયણ નારાયણ કરતા નારદજી દ્વારિકામાં આવ્યા. ભગવાને સ્વાગત કર્યું. પધારીએ નારદજી, બોલો કેમ આવવાનું થયું? નારદજી કે જે પ્રભુ મારે આપનો ઘર સંસાર જોવો છે. શ્રી કૃષ્ણ પૂછે કેમ નારદજી, તમે કંઈ વિચાર બદલ્યો? નારદજી કે ના પ્રભુ, હું જે છું એ બરાબર છું, પણ આપના ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી જો મને કંઈક શીખવા મળે તો હું દુનિયાના લોકોને જઈને કહું અને એમનાય ઘર સંસાર સુધરે. પ્રભુ એટલા માટે ભગવાન કે જુઓ મારી જિંદગી તો ખુલ્લી કિતાબ જેવી છે. આ રહી દ્વારિકા નગરી, આ બધા મહેલ, આ બધી રાણીઓ, જ્યાં જઈને તમારે જે જોવું હોય જુઓ. અને નારદજી દ્વારિકામાં નીકળ્યા છે. હવે 16,008 મહેલોની વિઝિટ કરવી હોય નારદજીને, 16,008 રાણીઓને મળવું હોય, આપણે નારદજીને થોડોક સમય તો આપવો પડે ને. આપણે નારદજીને કહીએ કે અમે થોડુંક ભગવાન નામ સંકીર્તન કરી લઈએ છીએ. નારદજી ત્યાં સુધી તમે રિપોર્ટ લઈને પાછા આવી જાઓ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી. શબ્દો થકી સફળ થયેલા માણસોની આ દુનિયામાં આપે એક આગવી ઓળખ સાથે જન્મ લીધો છે. પણ ખુદની ઓળખ અને વિચારોને લોકો સુધી પહોંચાડવું ઘણું કઠિન છે. કહેવાય છે કે બોલે તેના બોર વેચાય. તો શું બોલવું, શું ના બોલવું, ક્યારે બોલવું, કેટલું બોલવું કે જેનાથી તમારું વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ નિખરીને આવે અને લોકો પર તમારો પ્રભાવ વાણી દ્વારા પડી શકે. જીવનમાં સફળતા અને સિદ્ધિ એ જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જેની પાસે વાક્ચાતુર્ય છે, બોલવાની કળા છે અને સ્ટેજ ઉપરથી પોતાની વાત લોકો સુધી પહોંચાડવાની આવડત પણ છે. આપણા આદર્શ હોય એવા ઘણા નેતાઓ અને અભિનેતાઓ તેમની બોલવાની વિશિષ્ટ કળાથી લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પામે છે. ઘણા બધા લોકો પોતાના સમાજના સારા નરસા પ્રસંગોમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે તેમજ આર્થિક સહાય પણ આપતા હોય છે. પરંતુ તે લોકોને સ્ટેજ પરથી બોલવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તેમનામાં રહેલો ડર, સ્ટેજ ફિયર, શરમ અને સંકોચના કારણે બોલી નથી શકતા. તો આ બધી જ મર્યાદાઓ દૂર કરી છટાદાર ભાષણ કઈ રીતે આપી શકાય? શબ્દોની દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તેમજ વાસ્તુ અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર જેવી અનમોલ વિદ્યાને દુનિયાના વિવિધ દેશોમાં પોતાની આકર્ષક વાચા દ્વારા ફેલાવનાર એવા ખૂબ જ લોકપ્રિય મહાનુભાવ શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લખાયેલ સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા બનો ગુજરાતી ભાષામાં એક પુસ્તક આપની સમસ્યાનો અંત લાવી શકે છે. આ પુસ્તકમાં
પહેલેથી તૈયાર કરેલા અલગ અલગ 55 વિષયો પર ભાષણો આપવામાં આવેલા છે. સ્પીચ આપતા પહેલા તેની તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ, શરૂ કરવાની અને પૂરું કરવાની રીત તેમજ સ્ટેજની શ્રેષ્ઠ ગોઠવણી જેવી બાબતો વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજ પાડવામાં આવી છે. વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જેવા કે ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ્સ, ટીચર્સ, સોશિયલ વર્કર્સ, બિઝનેસમેન, પોલીસ ઓફિસર્સ, સરકારી અધિકારીઓ, ધર્મ ઉપદેશકો, નેતાઓ, આમ તમામ ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ બાપુઝ સ્પીકિંગ લેબના અભ્યાસથી સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તરીકે સફળ થયા છે. અને બાપુના પુસ્તકનો અભ્યાસ કરીને એવું કહેવાય છે કે યુ કેન બી બ્રિલિયન્ટ, અટ્રેક્ટિવ, પ્રેઝન્ટેબલ, યુનિક સ્પીકર. હમણાં જ આ પુસ્તક આપ વસાવો અને આપની ઓળખને એક નવું સ્વરૂપ આપો. તેમજ આપના જીવનના કોઈ પણ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે આજે જ સંપર્ક કરો. શું આપ માનો છો કે મહેનત અને અપેક્ષાના પ્રમાણમાં વધુ ફળ અને સફળતા મળવી જોઈએ? તેમજ નસીબ વધારે સાથ આપે તો? દુનિયાની દરેક વ્યક્તિ પોતાનું ભાગ્ય બદલવાની કોશિશ કરે છે અને હું ચોક્કસ માનું છું કે ભાગ્ય પણ બદલાય છે. તો કેવી રીતે? કુલ 3 રીતે ભાગ્ય બદલાય છે: ગ્રહોથી, કર્મો દ્વારા અને ભૂમિ થકી. આપણી કુંડળીમાં ગ્રહોને યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવવા એ આપણા હાથમાં નથી. તેથી ગ્રહોથી આપણે ભાગ્ય બદલી શકતા નથી. આ ભાવમાં કરેલા કર્મનું ફળ આવતા ભાવમાં મળે છે. તેથી કર્મોથી પણ ભાગ્ય બદલી શકાતું નથી. તો ભાગ્ય કઈ રીતે બદલી શકાય? આપણું ભાગ્ય માત્ર ને માત્ર ભૂમિ દ્વારા જ આપણે બદલી શકીએ છીએ. તમે જે જગ્યાએ તમારા પરિવાર સાથે વસવાટ કરો છો, જે ભૂમિ ઉપર વેપાર અને ધંધો કરો છો, તે ભૂમિ જો વાસ્તુની દ્રષ્ટિએ બેલેન્સ હશે તો નિશ્ચિત તમારા જીવનમાં સમૃદ્ધિની લહેર આવશે. ભૂમિનું વાસ્તુ બેલેન્સ કરવા શું કરવું? અને આપણી જે ભૂમિ છે તો શું તે વાસ્તુની દ્રષ્ટિએ બેલેન્સ છે? તે કઈ રીતે જાણવું? ખૂબ જ લોકપ્રિય અને દુનિયાના લગભગ 54 દેશોમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ વિદ્યા દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ફેલાવનાર શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લિખિત સરળ ગુજરાતી ભાષામાં આપણા ઘરને વાસ્તુ બેલેન્સ આપણે જાતે કરીએ નામનું પુસ્તક, એમ કહેવાય કે એક ગ્રંથ આપણે વસાવીએ, વાંચીએ અને આપણે જાતે જ આપણા ઘરનું વાસ્તુ બેલેન્સ કરીને આપણા ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સંપ અને સમૃદ્ધિ રહે તેવો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીએ. આજે જ આ અમૃતરૂપી ગ્રંથ વસાવો, વાંચો અને જીવનમાં સફળતા મેળવો. વિશ્વભરમાં લોકપ્રિય અને જાણીતા શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુના 30 વર્ષના વાસ્તુ અને જ્યોતિષના અનમોલ જ્ઞાન અને ગાઢ અનુભવની અનુભૂતિ માટે આજે જ સંપર્ક કરો. Bapu's World, 305 Chitrarath Complex, near Hotel President, CG Road, Navarampura, Ahmedabad. Mobile 989898 8868. Email ggbapu@yahoo.com.